अरे बच्चे, सब प्रेम नमस्कार। अब कैसे है? ठीक है ना? पिछले कक्षा में हम प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानी पढ़ा। उस कहानी का नाम था बड़े भाई साहब। उसमें दो भाइयों के कहानी है। इसमें एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई है। बड़ा भाई का मन का चिंता कैसे था? बड़ा भाई हमेशा अपने छोटे भाई की भलाई चाहते हैं। छोटे भाई को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए वे अपनी मस्ती त्याग करते हैं। आगे देखिए कहानी की ओर। बड़ा भाई साहब कैसा था? उनका स्वभाव कैसा था? बड़ा भाई साहब बहुत अध्ययनशील था। वो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। हमेशा उनके साथ क्या होता है? किताब होता है। किताब का पन्ना खोले जाते हैं और उनका दिमाग को आराम देने के समय भी वे क्या करते हैं? वे किताब में कुछ पचड़ियों का तस्वीर खींचते हैं। कभी कभी कुछ शब्द बनाते रहते हैं। कभी कभी वह शब्द का कोई अर्थ न होता है, कोई मेल न होता है, लेकिन वह हमेशा करते ही रहते हैं। वाक्य रचना करते हैं। एक चंद को दोबारा तिगुना लिखते रहते हैं। हमेशा वे पढ़ते ही रहते हैं। ऐसा है बड़ा भाई साहब। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। एक कंधा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां मुझालता, कभी कागज की तितलियां मुड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। छोटा भाई कहता है, मेरा जी नो अच्छा मन, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। मेरा मन में पढ़ने की कोई रुचि नहीं। അല്ലേ? അർത്ഥം എന്താണ്? എന്റെ മനസ്സിന് പഠിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. एक कंधा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ जैसा था। एक कंधा किताब खोलकर बैठना मेरे लिए वह एक पहाड़ी है. എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ എന്റെ മുൻ പുസ്തകം തുറന്നിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു മല കയറ്റം പോലെ ആയിരുന്നു. मौका मिले से ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां मुझालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिले तो पूछा ही क्या. എന്താണ്? मुझे किसी मौका मिले तो, मौका, चांस, അവസർ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? कभी कंकरियां उछालना, कंकरी उछालना, പദം കുടാന എന്ന് വെച്ചാ കൈറ്റ് നമ്മള് പട്ടം പറപ്പിക്കല്ലേ, പദം കുടാന. और कागज की तितलियां उड़ाना. ഇനി कागज के तितलियां बनाकर, തിത്തലി ബട്ടർഫ്ലൈ, പേപ്പർ കൊണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസിനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പറത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? കहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या. ഇനി ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. പട്ടം പറപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ ഉണ്ടാക്കി പറപ്പിക്കും. ഇനി ഒരു കൂട്ടുകാരനെയും കൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാനുമില്ല, അല്ലേ? പൂച്ച്നാ ഹി ക്യാ. ഇനി പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ പറയേ വേണ്ട. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदते रहते हैं. चार दीवारी वॉल, നമ്മുടെ ഭിത്തി മതിലല്ലേ? कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदते हैं. इसके ऊपर जाकर नीचे की ओर कूदते हैं. എന്താണ്? ഭിത്തി മതിലിന്റെ മേളിൽ കയറിയിട്ട് അവിടുന്ന് താഴേക്ക് ചാടും. ഇനി അല്ലെങ്കിലോ കഭി ഫാട്ടക് പർ സവാർ, ഫാട്ടക് ഗേറ്റ്. ചിലപ്പോൾ ഗേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന കണക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിപ്പിക്കും. അതാണ് ഫാട്ടക് പർ സവാർ. ഫാട്ടകിനകത്ത് ഗേറ്റിൽ സവാരി നടത്തുക. उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर का आनंद उड़ा रहे हैं. उसे आगे पीछे चलाते, आगे पीछे ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും, ആകെ പീछे ചലാത്തെ മോട്ടർ का സവാർ ഉടാത്തെ ഹേ, ആനന്ദ് ഉടാത്തെ ഹേ. ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന ആനന്ദം കിട്ടും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ? ആ ഗേറ്റ് മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും നീക്കുമ്പോൾ. लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूखे जाते. ऐसे मस्ती करने के बाद कमरे में आते समय क्या होगा?
बड़ा वहां भाई साहब का रुद्र रूप देखकर मेरा प्राण सूख जाते हैं. എന്താണ് പ്രാൺ സൂഖ്ന? പ്രാൺ സൂഖ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡർ ലഗ്ന, പേടി തോന്നുക. പ്രാൺ സൂഖ്ന एक मुहावरा है जिसका अर्थ है डर लगना. वह कमरे में आते समय किसका रुद्र रूप देखा? बड़े भाई साहब वहां खड़ा है, उन्होंने मेरे वो रुद्र रूप से रुद्र आंखों से देखा. तब मेरे പ്രാൺ സൂഖ് ജാത്തെ ഹെ. ചേട്ടന്റെ തീ ജ്വലിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ, ആ നോട്ടം കാണുമ്പോൾ എന്റെ ജീവൻ അങ്ങ് നിന്നു. എനിക്ക് പേടിയാകും അല്ലെ, ഞാൻ പേടിച്ച് എന്റെ ജീവൻ നിന്നു പോകുന്ന പോലെ തോന്നും. ഉൻകാ പെഹല സവാൽ യഹി ഹോത്ത കഹാൻ ഗേ. ഉൻകാ പെഹലി സവാൽ യഹി ഹോത്ത. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എവിടെ ഇതായിരിക്കും, എന്താണ്? കഹാൻ ഗേ, എവിടെയായിരുന്നു? ഹമേഷ യഹി സവാൽ, ഹമേഷ യഹി ഹി സവാൽ ഹോത്താ ഹെ. എപ്പോഴും ഈ ഒരു ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ, എന്താണ്? കഹാൻ ഗേ, എവിടെയായിരുന്നു? हमेशा ये सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था. हमेशा इसी ध्वनि से वह सवाल पूछता है, लेकिन उसका उत्तर हमेशा क्या था? मौन था. मेरी मौन, मैंने नहीं कुछ उत्तर न दिया. इसका मतलब क्या है? मैंने उसका कसूर, उसका जो कसूर किया वह मैं उसमें सहमत है. न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था. मेरा मौन यह कह देता है कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है. मेरे मुंह से कभी यह शब्द न निकली, मैं जरा बाहर खेल रहा है. അല്ലെ, എന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഈ ശബ്ദം വന്നിട്ടില്ല, എന്താണ്? ഞാൻ പുറത്ത് കളിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളത്. मैं हमेशा मेरा उत्तर क्या था? मौन था. मेरा मौन मेरा अपराध स्वीकार करता है. मेरा मौन क्या सूचित करता है? मैं अपराध किया, मैं अपराध स्वीकार करता हूँ. इसका नमूना है मेरा मौन. मेरा मौन देखने से बड़े भाई साहब के साथ कोई इलाज न था. അല്ലെ, ഇനി വേറെ ഒരു ഉപായവും ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യാ? रोष और स्नेह भरे शब्दों से मेरा सम्मान करे. പറഞ്ഞ എന്താണ്? ദേഷ്യവും സ്നേഹവും ഒക്കെ കലർന്ന ശബ്ദത്തിൽ എന്നെ കുറച്ച് ഉപദേശിക്കും. എന്നോട് എന്ത് പറയും? അന്തർജാവം എന്ന് പറയും. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മരുന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപായവും ചേട്ടന്റെ കയ്യിലില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഞാൻ അപരാധം സ്വീകരിക്കല്ലേ ചെയ്തത്. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ, വീട്ടിലൊക്കെ ലേറ്റായിട്ടാണൊക്കെ കളിക്കാനൊക്കെ പോയിട്ട് ലേറ്റായിട്ട് വന്ന അമ്മയോ അച്ഛനോ ദേഷ്യത്തിൽ ഇവിടെ പോയിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? നമ്മൾ കുറ്റം ചെയ്തു, ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ബോധ്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മൗനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പടമൊക്കെ വരച്ച് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു കരച്ചിലൊക്കെ വരുത്തി നമ്മളിങ്ങനെ തലയൊക്കെ കുനിഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കയറിപ്പോ, മേലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ കരുത് അല്ലെ, നാളെ മുതൽ നീ സമയത്ത് വീട്ടിൽ വന്നോണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? ചേട്ടന് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. इस तरह अंग्रेजी पढ़े तो जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे और एक हर्फ न आएगा. अंग्रेजी पढ़ना कोई हसीकल नहीं है कि जो जी चाहे पढ़ ले. नहीं ऐसे गौरा नत्यु खैरा सफी अंग्रेजी के विद्वान हो जाए. यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खूब जलना पड़ता है और तब कहीं यह विद्या आती है. यहाँ बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को सलाह देते हैं, अंग्रेजी पढ़े तो ऐसे न पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़े तो हम जान लगाकर पढ़ना चाहिए. इस तरह अंग्रेजी पढ़े तो तू जिंदगी भर पढ़ते ही रहेगा. ഇംഗ്ലീഷ് പഠന കൊയ് ഹസിക്കൽ നഹി അല്ലേ. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന വലിയ തമാശക്കളിയൊന്നും അല്ല, മറ്റേ അല്ലാതെ പന്ത് കളിക്കുന്ന പോലെ പട്ടം പടുത്തുന്ന പോലെ ഒന്നും ഒരു തമാശക്കളി അല്ല. എന്ത് പഠിക്കുക? ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൻ ലഗാക്കർ പഠന ചാഹിയെ, മനസ്സ് വെച്ച് പഠിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നീ ഈ ഹർ സാൽ അപ്പനി സിന്ദഗി ഭറേ പഠിത്തേ ഹി രഹേഗ, നീ നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ നീ പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. തും മേരി ഓർ ദേഖോ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ മുझे देखो मैं क्या करता हूँ, हमेशा पढ़ता ही रहता है.
आप क्या करते हैं, तू क्या करते हैं, तू हमेशा खेलने के लिए जाते हैं। ऐसे पढ़े तो आप जिंदगी भर अंग्रेजी पढ़ते ही रहना चाहिए। नहीं तो यहाँ गौरा नत्यु खौरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाए। नहीं है तो ले ये मन लगाकर पढ़ने का विषय है। ये हंसी खेल नहीं, यह हंसी खेल है तो यहाँ गौरा नत्यु गौरा ये सब अंग्रेजी के विद्वान बन जाएगा। എന്താണ് ഇതൊരു കളിയായിരുന്നെങ്കിൽ, കളിതമാശയായിരുന്നെങ്കിൽ ദാണ്ട് അപ്പുറത്തൊക്കെയുള്ള ഗൗരയന്നത്യവും നെയ്യായും ഭയ്യായും എല്ലാം എന്തായി മാറിയേനെ, ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്വാൻമാരായി മാറിയേനെ. ഇത് തമാശ കളിയാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്വാൻമാരായോ? അല്ല. ആരെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്വാൻമാരാകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ? ജോ मन लगाकर पढ़ता है उसे अंग्रेजी के विद्वान बन जाए. അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച് മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ജയിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ചേട്ടൻ അനിയനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं में विद्या आती है. एपड़ा यह विद्या तब आती है खून लगा कर पढ़ना, खून जलाना पड़ता है और दिन रात आंखें फोड़ना पड़ता है. दिन रात आंखें फोड़ना पड़ता है. എന്താണ് दिन रात आंखें फोड़ना? ഇങ്ങനെ രാത്രിയും പകലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കണം അല്ലേ? അതുപോലെ എന്താണ് खून जलाना पड़ता है, രക്തം തിളപ്പിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രക്തം തിളപ്പിക്കുന്നത്? പഠിച്ച് വായിച്ച് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇരുന്ന് രക്തം തിളയ്ക്കണം. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് പറ്റത്തുള്ളൂ? ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യ നമുക്ക് കൈവരുത്തുള്ളെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത്. നീ ഇങ്ങനെ പകല് മൊത്തം ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ നടന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാലൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആരായി മാറിയേനെ? ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്വാൻമാരായി മാറിയേനെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്താൽ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ചേട്ടൻ അനിയനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. बड़े साहब भाई साहब और छोटे भाई साहब में अंदर क्या है? बड़े भाई साहब विद्या को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं. वे हमेशा पढ़ना चाहते हैं, मन लगाकर पढ़ना चाहते हैं. लेकिन छोटा भाई क्या है, क्या करता है? उन्हें खेलने में खेल कर मजे उड़ाते हैं. वे पढ़ने को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं. वे खेलकर इसके साथ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में किसके प्रति भाई है? बड़े भाई साहब के प्रति भाई है, इसके साथ प्रेम और स्नेह भी है. इसलिए वे उनका सब कहना मानता है. समझा? इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में देख ले. आप अच्छी तरह किताब पढ़कर आना. धन्यवाद. शुभ दिन.